Good morning, student. In last lecture, we already learned Unit 1, we need smile, activity 1, 2, 3 and 4. Now, we are going to learn activity 5. હવે આપણે activity 5 જોઈશું, જે આપણા યુનિટની સ્ટોરી છે. એ સ્ટોરી વિશે આપણે જાણીશું. તો એક્ટિવિટી 5 smile in the mirror. Smile in the mirror એટલે smile in the mirror એટલે smile એટલે smile આવે એટલે કે હસવું જોરથી નહીં પણ સારી રીતે. અને મિરર એટલે મિરર ખબર છે ને? ઓકે, તો મિરર એટલે દર્પણ, જેમાં તમે રોજ તૈયાર થાવ છો ત્યારે તમારું મોં જોવો છો, એ મિરર. તો આમાં એક તેજસ્વીની કરીને એક છોકરી છે અને તે તેજસ્વીની અને રાતના એક સપનું આવે છે કે તેનો જન્મદિવસ હતો અને જન્મદિવસમાં એના પપ્પાએ એને એક બાઇસિકલ એટલે કે સાયકલ ગિફ્ટમાં આપી અને તે સાયકલ એકદમ યુનિક હતી. યુનિક એટલે અદ્વિતીય, વિરલ, એટલે કે જે બીજે કશે જોવા મળે નહીં તેવી એવી એ સાયકલ હતી. તેમાં શું હતું તે હવે આપણે સ્ટોરીમાં જોઈશું. કારણ કે આખી સ્ટોરી કહી દઉં તો તમને સ્ટોરી સાંભળવામાં ઇન્ટરેસ્ટ આવે જ નહીં. તો આપણે હવે સ્ટોરી રીડ કરીશું. ઓનલી રીડ કર્યા પછી હું તમને તે સ્ટોરી એનો ગુજરાતી ભાષાંતર કરીને સંભળાવીશ. સો લેટ્સ સ્ટાર્ટ. એક્ટિવિટી 5. તમારા શિક્ષક વાર્તા કહે તે ધ્યાનથી સાંભળો અને તેને મુખ વાંચન કરો. એટલે સાંભળો અને તમે પણ એને રીડ કરવાનો પ્રયત્ન કરો. સ્માઇલ ઇન ધ મિરર. Part 1. It was 11th April 2011. It was Tejaswini's 12th birthday. Her father gifted her a beautiful bicycle. It was a unique bike. Underline करजो, unique bike नीचे. Blue in color, a soft seat, a little bell and a rear view mirror. When Tejaswini saw her bicycle, she said, "Wow!" She felt proud. She placed her foot on left pedal and yelled, "Here I go!" Woo-hoo! He moved faster and faster. She went to the river bank. She enjoyed riding the bicycle on this rough path. She was riding at her top speed. Then Tejaswini noticed a red button near the bed. What was that? She pushed the button. Lo and behold, there came out a big fan on the rear wheel. The fan started rotating. Vroom, vroom. It thrilled Tejaswini. She paddled the bicycle with full strength. There came up, and what a miracle! The bike's front wheel rose from the ground, and then the rear one. The bike was flying now. She paddled faster, and the bicycle went up and up. 3, 4, 5, 50 meters. She was thrilled. Now, see, go to page number 6. Now, she was flying over the river. She looked down. Oh, is that a kite in the river? It was a boat. She turned the handle towards the village. She saw her school. Oh no, there are so many leaves of trees
pair and write your point below. એ તમારે જાતે કરવાનું છે. હવે આપણે પાર્ટ 1 થી પાર્ટ 2 એને રીડ કરીશું. Smile in the mirror part 2. Now she was over the farms and fields, green fields. She was enjoying the beautiful view, and then she noticed a flock of birds on her way. She applied the brake. The fan stopped and the bike started coming down. Tejaswini closed her eyes and held the handle tightly, but within a second, dhadam, she cried out, "Oi ma!" She opened her eyes. Oh my God, it was a dream. She got up, washed her face and looked into the mirror. It was a dream this time, but it will not be a dream forever. She promised herself, "I will make a bike like this and fly over my village." She smiled at herself in the mirror. અહીંયા આપણી સ્ટોરી રીડ થઈ ગઈ. હવે આપણે તેનું ગુજરાતી ટ્રાન્સલેશન જોઈશું. Go to again page number 5. Activity 5. Smile in the mirror part 1. It was 11th April 2011. 11 એપ્રિલ 2011 નો દિવસ હતો. It was Tejaswini's 12th birthday. ધ્યાન રાખજો. એમ પૂછે કે તેજસ્વીનો કયો બર્થડે હતો? તો 12th બર્થડે. પણ ડેટ પૂછાય તો 11th એપ્રિલ 2011. અને એ તેજસ્વીનો 12મો જન્મદિવસ હતો. Her father gifted her a beautiful bicycle. તેના ફાધરે તેને એક સુંદર સાયકલ ગિફ્ટમાં આપી પ્રેઝન્ટ કરી હતી. It was a unique bike. અને તે એક અદ્વિતીય સાયકલ હતી, એટલે ક્યાંય જોવા ના મળે તેવી. It blue in color. હવે તમને એમ પૂછે કે describe the Tejaswini's bicycle, એટલે કે તેજસ્વીના બાઇસિકલ વિશે 4-5 વાક્યો લખો. તો સાંભળો અહીંયા. Blue in color. તેજસ્વીનો બાઇસિકલનો કલર કયો હતો? Blue. A soft seat. એકદમ પોચી સીટ હતી. A little bed. એક નાની ઘંટડી હતી. And red blue mirror. એટલે કે પાછળ દેખી શકાય તેવો એક કાચ એટલે કે દર્પણ હતું. When Tejaswini saw her bicycle, જ્યારે તેજસ્વીની તેની બાઇસિકલને એટલે કે સાયકલને જોઈ, she said, "Wow." તમે કોઈ વસ્તુ જોવો છો ત્યારે બોલો છો ને, "Wow," "Hooray." એવા તમે એક્સક્લેમેશન વાળા શબ્દો વાપરો છો. She felt proud. અને ગર્વ અનુભવ્યો. She placed her foot on the left pedal and waved. તેને તેનો ડાબો પગ એ ડાબા પેડલ પર મૂક્યો અને જોરથી અને ચીસ પાડી. Here I go. હું ચાલો જાઉં છું. She moved faster and faster. અને તેને ઝડપથી ચલાવવાનું ચાલુ કર્યું. She went to the river bank. અને તે ક્યાં જાય છે? રિવર બેંક. ધ્યાન રાખજો, બેંક ના સમજતા પૈસા મૂકવાની. રિવર એટલે નદી, બેંક એટલે કિનારો. તે નદીના કિનારે જાય છે. She enjoyed riding the bicycle on this rough path. અને નદી આગળ જે એકદમ ખરબચડો રસ્તો હોય છે, રફ એટલે ખરબચડો અને પાથ એટલે રસ્તો, એની ઉપર એને રાઇડિંગ એટલે ચલાવવાની બહુ જ મજા આવે છે અને આનંદ લે છે. She was riding at her top speed. અને તે એટલી ફાસ્ટ એટલે કે છેલ્લી સ્પીડે તે રાઇડિંગ કરે છે એટલે કે ચલાવે છે. Then she noticed a red button near the bell. અને તેનું ધ્યાન બેલની બાજુમાં એક લાલ કલરનું બટન છે તેની ઉપર જાય છે. What was that? પહેલું શું હતું? She pushed the button. અને તેને બટનને પુશ કરે છે. Lo and behold. અને જુઓ તો ખરા, there came out a big fan on the rear wheel. અને જેવો બટનને પુશ કરે છે, પાછળના ટાયરની ત્યાંથી એક મોટો પંખો બહાર આવે છે. The fan started rotating. અને ફેન એટલે કે પંખો ફરવાનું
ચાલુ કરે છે, બ્રૂમ બ્રૂમ, પંખો ફરે એટલે એવો અવાજ આવે છે ને, એટલી તેજસ્વીની, અને તેજસ્વીની એકદમ ઉત્તેજિત થઈ જાય છે. અને પણ આવું થાય તો કેટલા ખુશ થઈ જાવ. સી પેડલ ધ બાઇસિકલ વિથ અ ફૂલ સ્ટ્રેન્થ, અને તે પેડલને, એના પેડલને એકદમ તાકાતથી એને મારે છે. એન્ડ વોટ અ મિરેકલ, અંડરલાઈન કરજો, મિરેકલ એટલે ચમત્કાર, અને શું ચમત્કાર થયો. ધ બાઇક્સ ફ્રન્ટ વ્હીલ રોઝ ફ્રોમ ધ ગ્રાઉન્ડ, અને બાઇકનું જે આગળ, ફ્રન્ટ એટલે આગળનું વ્હીલ હતું તે ઊંચું ઉઠ્યું. એન્ડ ધેન ધ રેડ વન, અને પછી પાછળનું વ્હીલ પણ ઊંચું ઉઠ્યું. ધ બાઇક વોઝ ફ્લાઇંગ અપ, અને હવે તે સાયકલ ઉડવા લાગી. She pedaled faster and the bicycle went up 3, 4, 5, 50 meters. અને તેને જેવા જોરથી પેડલ મારવાના ચાલુ કર્યા, અને બાઇક હતું, એની સાયકલ હતી, એ 3, 4, 5 and 50 મીટર સુધી ઊંચે ઉડવા લાગી. She was thrilled, તે વધારે પડતી ઉત્તેજિત થઈ. Go to page number 6. Now she was flying, અને હવે તે ઉડી રહી છે. ઓવર ધ રિવર, ક્યાં? નદી ઉપર ઉડી રહી છે, કારણ કે નદીના કિનારે ગઈ હતી ને, એટલે નદી ઉપર ઉડી રહી છે. She looked down, તેને ઉપર ઉડતા ઉડતા નીચે જોયું. Oh, is that a kite in the river? શું રિવરમાં એટલે કે નદીમાં કાઇટ છે, એટલે કે પતંગ છે? It was a boat, એ પતંગ નહીં પણ શું હતું? બોટ હતી. She turned the handle towards her village, તેને તેનું જે હેન્ડલ હતું ગવર્નર એ વાળ્યું અને તેના ગામ તરફ ગઈ. She saw her school, તેને તેની સ્કૂલ જોઈ. Oh no, there are so many leaves on the trees on the roof. ત્યાં તેના સ્કૂલના છાપરા ઉપર, રૂફ એટલે છાપરા ઉપર ઘણા બધા પાંદડા પડ્યા હતા વૃક્ષના. I will clean them tomorrow, હું તેને આવતીકાલે સાફ કરી દઈશ. She thought, તેને વિચાર્યું. What else could she see from there? અને તેને ત્યાં બીજું શું જોઈ શકતી હોત? એ તમારે નીચે લખવાનું છે. ગામમાં ગઈ, તેને ગામમાં બીજું, તમારા ગામમાં બીજું શું હશે, તો એના ગામમાં બીજું શું હશે એ તમારે નીચે લખવાનું છે. હવે જોઈશું સ્માઇલ ઇન ધ મિરર પાર્ટ 2. Now she was over the farms and fields. અત્યારે તે ફાર્મ એટલે ખેતરો, અને ફિલ્ડ્સ એટલે ખેતરો પણ થાય અને મેદાનો પણ થાય, તે એની ઉપર જાય છે. ગ્રીન ફિલ્ડ્સ એટલે કે લીલા ખેતરો. She was enjoying the beautiful view. તે બ્યુટીફુલ વ્યૂ એટલે દ્રશ્ય, સુંદર દ્રશ્ય જોઈને આનંદિત થાય છે. એન્ડ then she noticed a flock of birds on her way. અને એવી રીતના જોતી જાય છે, અને એની એકદમ ધ્યાન એકદમ જુથ્થામાં ઝુંડમાં પક્ષીઓને ઉડતા જોવે છે. પક્ષીઓનું એક ફ્લોક ઓફ બર્ડ્સ એટલે પક્ષીઓનું ટોળું, એ પક્ષીઓના ટોળાને આવતું જોવે છે. She applied brakes, તે એની સાયકલની બ્રેક્સને એપ્લાય એટલે લગાવે છે. The fan stopped and, અને પંખો જેવું બ્રેક મારે છે એવો પંખો શું થઈ જાય છે? બંધ થઈ જાય છે. And the bike started coming down, અને જેવી બ્રેક મારે છે એવું બાઇક ઉપરથી નીચે આવવાનું ચાલુ કર્યું. તેજસ્વીની ક્લોઝડ હર આઈઝ, તેજસ્વીની તેની આંખો બંધ કરી દીધી. તમને પણ બીક લાગે ત્યારે આંખો બંધ કરી દો છો ને, અને તેજસ્વીનીએ પણ આંખો બંધ કરી દીધી. એન્ડ હેલ્ડ ધ હેન્ડલ ટાઇટલી, અને એકદમ ટાઇટલી હેન્ડલને પકડી રાખ્યું. બટ વિધિન અ સેકન્ડ, પણ એક જ સેકન્ડમાં ધડામ તે નીચે પડે છે. She cried out, તેને રોવાનું ચાલુ કરી દીધું. Oh my. She opened her eyes, તેને તેની આંખો ખોલી. Oh my God, અરે ભગવાન, it was a dream, આ તો સપનું હતું. She got up, તે પથારીમાંથી ઊભી થાય છે. Washed her face, તેનું મોઢું સાફ કરે છે. And looked into the mirror, અને મિરરમાં એટલે કે દર્પણમાં જોવે છે. It was a dream this time, but it will not be a dream forever. કે આ વખતે આ સપનું છે, પણ આ સપનું forever એટલે હંમેશા માટે સાચું હશે નહીં. She
promised herself, તે પોતાની જાતને પ્રોમિસ કરે છે, I will make a bike like this, હું આના જેવું જ બાઇસિકલ એટલે કે સાયકલ બનાવીશ, and fly over my village, અને મારા વિલેજ ઉપર ફેરવીશ, મારા ગામ ઉપર ફેરવીશ. She smiled at herself in the mirror, અને તે મિરરમાં સ્માઇલ કરે છે પોતાની જાત ઉપર. Activity 6, fill in the blanks with the words given in the brackets. હવે આપણે જે સ્ટોરી વાંચી એ સ્ટોરીને આધારે જ એક્ટિવિટી 6 ની ખાલી જગ્યાઓ પૂરવાની છે. તમે તમારી જાતે પૂરી શકશો. સો ડુ યોર સેલ્ફ. એક્ટિવિટી 7 એ પણ એમાં તમને 4 પ્રશ્નો આપેલા છે. પ્રશ્નોના જવાબ. ફોલોઈંગ ક્વેશ્ચન. નંબર 1, who gifted a bicycle to the તેજસ્વીની? કોણે તેજસ્વીનીને બાઇસિકલ ગિફ્ટમાં આપી? તો એ પણ તમને ખબર છે કોણે આપી હતી? તેજસ્વીનીના પિતાએ. અને બુદ્ધિ પ્રશ્ન પૂછાય ત્યારે શું મૂકવાનું? આગળ ઓનલી આન્સર. હુ કાઢવાનું, આન્સર મૂકવાનું. નંબર 2, what did તેજસ્વીની see on the roof of her school? તેજસ્વીનીએ તેની સ્કૂલના છાપરા ઉપર શું જોયું હતું? તો શું જોયું હતું? Lots of leaves of the tree. વૃક્ષના ઘણા બધા પાંદડા જોયા હતા. Describe the Tejaswini's bicycle in 2 sentences. આગળ જ મેં તમને કીધું હતું કે તમને તેજસ્વીની સાયકલ વિશે 2-4 લાઈન પૂછે તો તમને આવડવી જોઈએ. અંડરલાઈન કરી છે ને? એનો કલર કેવો છે? બ્લુ કલર છે. સીટ કેવી છે? સોફ્ટ છે. નાનો લિટલ બેલ છે. રેડ બ્લુ મિરર છે. એ તમારે અંદર લખવાનું છે. રાઇટ 2 સેન્ટેન્સ અબાઉટ યોર ડ્રીમ. તમારા સપના વિશે પણ અંદર લખવાનું છે કે તમને કેવા સપના આવે છે. નાઉ એક્ટિવિટી 8, આ પ્રકારનો સંવાદ થશે. વર્ગની અંદરના વિદ્યાર્થી ડીડ હી ડાન્સ? તમને ભૂતકાળમાં પૂછે છે કે શું તમે ડાન્સ કર્યો? તેને જોનારી જોઈને નહીં જોયું હોય તો નો હી ડીડન્ટ, તેને કર્યો નથી. વિદ્યાર્થી ડીડ હી જમ્પ? શું તે કૂદ્યો? તેને જોયું હશે તો શું કહેશે? યસ હી ડીડ, હા તે કૂદ્યો. અહીંયા એક્ટિવિટી 9 એ પણ તમારે પૂરી કરવાની છે. એન્ડ એક્ટિવિટી 10. નાઉ ગો ટુ એક્ટિવિટી 10. અહીં મનીષને 2 નોંધો ભેગી થઈ ગઈ છે, જેમાં તેને ગઈકાલે કરેલા કામ અને આવતીકાલે કરવાના કામની નોંધ છે. તો બંને નોંધો પર આપણે સ્ટાન્ડર્ડ 6 માં સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ એન્ડ સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ એન્ડ સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સ આટલું શીખી ગયા. તો એમાં કયા કાળને સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ કહેવાય? કે જે વસ્તુ વીતી ગઈ છે તેને કહેવાય સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ. અને કોને આપણે ફ્યુચર ટેન્સ કહીશું કે જે હવે બનવાની છે. પાસ્ટ ટેન્સમાં શું વપરાશે? ક્રિયાપદને ભૂતકાળ અથવા શું આવશે? ક્રિયાપદનું ભૂતકાળનું રૂપ. એના પછી શું આવશે? યસ્ટરડે જેવા શબ્દો. તો આવું લાઈનમાં હોય તો એને એ કામ કરી દીધું છે. અહીંયા જઈએ ભવિષ્ય. હવે શું કરવાનું છે? ભવિષ્યમાં આવશે પહેલા તો ટુમોરો એવો શબ્દ આવશે. નેક્સ્ટ આવશે. પછી એનું ક્રિયાપદ આવશે શેલ કે વી. આવું વાક્યમાં આવે તો એને ભવિષ્યનું વાક્ય સમજવું. તો ચાલો આપણે છૂટા પાડીએ. જે લાઈન ભૂતકાળની હોય ત્યાં તમે ઉપર વાય લખજો અને જે લાઈન ભવિષ્યકાળની હોય તો એની ઉપર તમે એફ લખજો અથવા ટુમોરોનો ટી લખજો. નીચે તમને પિંક કલરમાં 2 બોક્સ આપેલા છે, દેખાય છે? યસ્ટરડે, ટુમોરો. એમાં એક લાઈન પણ બનાવીને
yesterday I woke up at 6 a.m. ગઈકાલે હું 6 વાગે ઉઠ્યો. વોક અપ ભૂતકાળનો રૂપ છે, તે ભૂતકાળમાં લખાશે yesterday. Tomorrow on Sunday I will wake up at 8 a.m. on Sunday હું રવિવારે 6 વાગે ઉઠીશ. will I? તો કયો કાળ થશે? ટુમોરો માટે ફ્યુચર ટેન્સ. હવે આપણે ઉપર જોઈએ. એક એક લીટીને અલગ કરીશું. પહેલી લીટી ઓલરેડી નીચે અલગ નથી થઈ પણ થયેલી જ છે. On Sunday I will wake up at 8 a.m. શેમાં આવશે? ટુમોરોમાં ટી લખજો. I will prepare my breakfast. I will તો એ પણ શેમાં આવશે? ટુમોરોમાં ટી લખજો. I woke up at 6 a.m. yesterday. Why? I will meet my best friend Sohail at 10 a.m. પાછું I will tomorrow ઉપર ટી લખજો. Next, I left my house at 9 a.m. left ભૂતકાળનું રૂપ થયું. લીવનું ભૂતકાળ થાય left. મેં 9 વાગે મારું ઘર છોડ્યું. તો શું આવશે? yesterday. Why? I went to the post office. went ઓનું ભૂતકાળનું રૂપ થયું went. તો શું આવશે? yesterday. I posted the envelope. મેં પરબીડ્યું એટલે કે તમને કવર આપે એ પોસ્ટ કર્યું. તો એમાં પણ પોસ્ટેડ ભૂતકાળ તો yesterday આવશે. I returned home. ક્રિયાપદને ઈડી લાગ્યું તો શું થયું? ભૂતકાળનો રૂપ yesterday. We will play chess. We will play chess. કયો કાળ થયો? tomorrow એટલે કે ફ્યુચર ટેન્સ. ટી લખજો. I will take lunch at Sohail's home. I will હું લઈશ કયો કાળ થયો? tomorrow future tense. I took my breakfast and changed dress. મેં took take નું ભૂતકાળનો રૂપ yesterday. I reached the school by bus. I reached ક્રિયાપદને ઈડી ભૂતકાળ. I came back home at 5:30 p.m. came કમનું ભૂતકાળ yesterday આવશે. We will go for a movie. We will go for the movie tomorrow. I will return home at 7 p.m. I will tomorrow. Then I watched TV and played video games with my friends. watched નો ઈડી લાગ્યો ભૂતકાળ. play ને ઈડી લાગ્યો play ભૂતકાળ. In the evening, I took dinner with my family. અને સાંજે હું મારી ફેમિલી સાથે ડિનર લઈશ. took take નું ભૂતકાળ ભૂતકાળમાં આવશે yesterday. After dinner, I will read for some time. I will read tomorrow. I went to bed at 10 a.m. ભૂતકાળમાં આવશે. અહીંયા આપણી એક્ટિવિટી 10 થઈ પૂરી. હવે આપણે એક્ટિવિટી 11 જોઈશું. રીડ ધ ફોલોઈંગ ટેક્સ્ટ. એક આસમા કરીને છોકરી હોય છે અને તે પેલા ફ્રેન્ડને લેવા જતી હોય છે. ફ્રેન્ડને લેવા જાય ત્યાં સુધીમાં ઘરનું બારણું વાગવાનું ભૂલી જાય છે. મંકી એટલે કે વાંદરા અંદર આવે છે અને આનું આખું હાઉસ મેસઅપ એટલે કે ગંદુ કરી નાખે છે. એની આ સ્ટોરી છે તો આપણે એને સાંભળીશું. રીડ ધ ફોલોઈંગ ટેક્સ્ટ. આસમા lives in Gandhinagar. One day her cousin Rizwan came there. She went to the bus station to receive him. They returned home. Asma opened the door and Asma says, Rizwan, आओ आओ, welcome. Oh, what do I see? Rizwan says, what is this? Is this your house, Asma? Asma says, yes. Unfortunately, it is my house. Rizwan says, but you can't arrange things like this. Only a monkey can do it. Asma says, oh my God, the back door was not closed. I forgot to close it. Rizwan says, oh dear, look there on the tree. The lucky monkey is eating your
Asma says, those chips were for you. So the monkey is luckier than you. Rizwan says, okay, let's rearrange the room in a civilized way. Asma says, let's do it. Hoop hoop. હવે હું એને રીડ કરીશ એટલે રીડ તો થઈ ગયું પણ કઈ રીતે એને રીડ કરીશ અને બોલી એનો અનુવાદ કરીશ. આસમા lives in ગાંધીનગર. આસમા ગાંધીનગરમાં રહે છે. One day her cousin Rizwan came there. cousin કોને કહેવાય? પિતરાઈ ભાઈ, જેમ કે તમારો કાકાનો, મામાનો, માસીનો, ફઈનો, એ બધા જ ભાઈ બહેન હોય એને શું કહેવાય? કઝિન. તો મારો પિતરાઈ ભાઈ રિઝવાન એ આવવાનો આવ્યો. She went to the bus station to receive him. તે બસ સ્ટેશન જાય છે તેને લેવા માટે. Then they return home. તે ઘરે પાછા આવે છે. આસમા open the door and આસમા વાળું ખોલે છે અને આસમા says, રિઝવાન આવો આવો વેલકમ. કે રિઝવાન આય સ્વાગત છે. ઓહ what do I see? અરે હું શું જોઉં છું? રિઝવાન says, what is this? રિઝવાને કહ્યું કે આ શું છે? Is this your house, Asma? શું આ તારું ઘર છે આસમા? આસમા says, yes, unfortunately it is my house. હા, બદનસીબે આ મારું ઘર છે. રિઝવાન says, but you can't arrange things like this. પણ તું કદી આવી રીતે વસ્તુઓને ગોઠવે નહીં. Only a monkey can do it. Only ફક્ત વાંદરાઓ જ આવું કરી શકે. આસમા says, oh my god. આસમાએ કહ્યું, અરે ભગવાન, the back door was not closed. પાછળનો દરવાજો મેં વાંક્યો જ નહોતો. I forgot to close it. હું તેને બંધ કરવો ભૂલી ગઈ હતી. Rizwan says, oh dear, look there on the tree. અરે dear, તું ઉપર ઝાડ ઉપર જો. The lucky monkey is eating her potato chips. અને પેલો નસીબદાર વાંદરો તારી બટાકાની વેફરને ખાઈ જાય છે. આસમા says, those chips were for you. એ ચિપ્સ તારા માટે હતી. So the monkey is luckier than you. તો monkey તો તારા કરતા પણ નસીબદાર છે. Rizwan says, okay, let's rearrange the room in a civilized way. Okay, ચાલો આપણે ફરીથી આ રૂમને એક સુંદર રીતે ગોઠવીએ. આસમા says, let's do it. ચાલો કરીએ. હુપ હુપ. અને monkey જેવો અવાજ કાઢીને તેઓ પાછું ગોઠવવાનું ચાલુ કરે છે. અહીંયા તમારો યુનિટ 1 એ કમ્પ્લીટ થયું.